ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। देश की राजधानी दिल्ली धुएं दा गुबार बन चुकी है। दिवाली मौके लगातार 2 दिन पटाखे चलन कारण हवा च जहर घुल गया। प्रदूषण खतरनाक पद्धर ते पहुंच गया। अजिहे च हुण दिल्ली प्रदूषण ते सियासी दूषणबाजी भी हो रही है। दिल्ली च प्रदूषण दे लई पंजाब नूं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी ते निशाना साधदਿਆਂ कहा कि पंजाब च साड़ी जा रही पराली कारण दिल्ली च प्रदूषण वध रहा है। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहें कि इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है और सरकार अपने जितने भी काम है वो सब कर रही है और करती रहेगी दिल्ली के लिए लगातार। तो ये कुछ नया नहीं है, जो है ये जो चल रहा था उसी पैटर्न पे है, परंतु पहले से कम है। जबकि लोगों ने खूब दीपावली भी मनाई, सारे काम किए और हम अपनी ओर से अपने कामों को और मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। कमी कहीं पे भी नहीं आने देगी। ऐसे वीडियोस हैं जहां पर लोगों को पराली जलाने के लिए उकसाया गया। ऐसी जानकारियां हैं कि पराली जलाने का समय वह रखा गया जब सैटेलाइट नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर नहीं होता, उस समय पराली जलाएगी ताकि वो सैटेलाइट में कैप्चर ना हो सके। तो ये जो आज पोल्यूशन का जो असर दिल्ली पे दिख रहा है वह पंजाब की पराली के चलते है। कौमी राजधानी दिल्ली विच हवा दी माड़ी गुणवत्ता लई पंजाब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार नूं जिम्मेवार ठहराउंदिआं दिल्ली दे वातावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केंद्र ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उस पर रोकथाम के लिए मैं अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं, कृपया ये जो आप इतना अपने ही जिस स्टेट में आपने 10 साल मुख्यमंत्री रहे उसके साथ इतनी दुश्मनी मत निभाइए। किसानों को जानबूझकर जो आप पराली जलाने का काम कर रहे हैं, आज के अखबारों में छपा है हाईएस्ट पराली की जलाने की घटनाएं कल हुई। अगर आपने नोटिस किया हो, मैं टीवी चैनल पर बोल रहा हूं, इसलिए सब ध्यान से सुन लें और मेरी बात गलत है तो मुझे साबित करें। हाईएस्ट पराली जलाने की घटनाएं कल हुई हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये सहयोगी है कि मुंह पे कपड़े बांध के आप किसानों को कह रहे हैं जानबूझकर? किसान कह रहे हैं, एक ने वीडियो में कहा हम पराली नहीं जलाना चाहते, वीडियो है, मैं अपनी ट्वीट करने जा रहा हूं अभी, एएनआई के पास वो वीडियो है, हम पराली नहीं जलाना चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। कौन मजबूर कर रहा है जी पंजाब में किसानों को? केजरीवाल मजबूर कर रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि आप आग लगाओ, पराली जलाओ, नहीं तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ AQI ਲੈਵਲ ਸਿਰਫ 150 ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਮਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਮਕਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਮਿਲਾਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜੋ। मनजिंदर सरसा जी का जो बयान है ना वो तथ्यों पे आधारित नहीं है, मतलब बेतुका बयान है और शर्मनाक बयान है।
इलॉजिकल, मतलब उसमें कोई अकल की बात तो मतलब उनके आसपास भी नहीं अकल तो खैर। तो इसी तरह से जो पराली का है वो सारे अखबार भरे पड़े हैं कि पंजाब में जो पराली जलाने के केसेस हैं वो 70, 75, 80% कम हुए हैं पहले से। इस बार 300 के करीब है, 300, सवा 300 से, नॉर्मली 1300-1400 होते हैं, वो पहले से कम हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें वो हमसे 20 गुना ज्यादा है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट कम है। तो ये मतलब उसको आप जो पोल्यूशन है ये बाउंड्री की रिस्पेक्ट थोड़ी करते हैं, मतलब ये थोड़ी देखते हैं। जो नफरत की दीवार हमने बना रखी है, ना तो दरिया उसकी परवाह करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, और इसी तरह हवा भी जाती है, उसको तो रोक नहीं सकते आप। तो सरसा जी को तो ज्ञान नहीं है। मैं तो जो देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी से उनको बेनती करूंगा कि मनजिंदर सरसा जी को कोई अकल की दवाई पिलाएं और इसको एयर इमरजेंसी डिक्लेयर करें, इसको हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करें, और सारे जितने भी स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके साथ बैठें, जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं उनके साथ बैठें, और प्रधानमंत्री जी को एक रिपोर्ट करके भेजें, और फिर प्रधानमंत्री जी देश के चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठ के एक डिबेट होनी चाहिए, विचार वटांदरा होना चाहिए कि हम ऑटोमोबाइल्स को पोल्यूशन कैसे कम करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे, क्लीनर फ्यूल्स लेके आएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। उस इसी तरह इंडस्ट्री पे होना चाहिए, कूड़े के प्रबंधन पे होना चाहिए, जो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें हम क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अगर कोई बिल्डिंग करनी है तो उसको कवर करके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो मॉइस्ट होना चाहिए। अगर सड़क बनानी है तो बिल्कुल मॉइस्ट होना चाहिए, वहाँ धूल नहीं होनी चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, आप GT रोड पे चले जाओ, धूल ही धूल है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे उसकी मेंटेनेंस नहीं है, टूटी हुई है सड़कें, इवन आपकी टोल रोड टूटी हुई है, आप जाके देख लो। किसान पराली जलाना नहीं चाहता है, सुनिए आप, किसान भी चाहता है कि मेरा वातावरण खराब ना हो, पोल्यूशन ना हो, लेकिन उसकी मजबूरी है पराली को जलाना। मानयोग सुप्रीम कोर्ट को इसके में इंटरवीन करके सरकारों को कोसना चाहिए कि आपने उनके लिए क्या किया है। जब तक सुविधाएं आप नहीं देंगे तब तक पराली जलना, 2 एकड़ वाला किसान 12,000 कहां से लगाएगा। तो मेरे कहने का मतलब उनके ऊपर FIR दर्ज करना बंद करें, उनको सहूलत दें। वो पराली नहीं जलाना चाहते हैं, मजबूरन तौर पे उनको पराली क्योंकि जलानी पड़ती है। सदियों से आपने कहा है पोल्यूशन पोल्यूशन, और हमारे ऊपर ब्लेम नहीं करें। जो देश के अंदर पोल्यूशन है नॉट ओनली स्टबल बर्निंग का है, ये बहुत सी गाड़ियां और बहुत सी चीजों का भी पोल्यूशन है, और ये पहली बार स्टबल बर्निंग नहीं हो रहा है। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किसानों को मुआवजा दिया जावे, किस तरीके से दिया जाए। ये नहीं भी सियासी रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे से दूषण लगाया कि पंजाब सरकार आग लगवा रही है। पंजाब सरकार आग नहीं लगवा रही, पंजाब सरकार तो हमें बहुत ज़्यादा रोक रही है। हमारे ऊपर पर्चे करने का कह रही है कि किसानों के ऊपर पर्चे करो, किसान जो आग लगाता है पराली को उसके ऊपर पर्चा करो। हमारे ऊपर तो पर्चे किए जा रहे हैं पंजाब सरकार की ओर से। पर मनजिंदर सिंह सरसा है जो, उसको चाहिए कि वो भी पंजाब का रहने वाला, पंजाब में बहुत चर सियासत की है उन्होंने, पंजाब के किसानों के साथ खड़ना चाहिए। वो पंजाब के किसानों के साथ तो खड़ता नहीं है, और आपका रोटियां सेकने लगा हुआ है कि ऐसे करते हैं, किसानों को आग लगवाते हैं। आग लगाना हमारा शौक नहीं, ये मजबूरी है। नहीं, सरकार दबाव भी पा रही है, परचे भी कर रही है, पर साडी मजबूरी है। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਚੱਕ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲਿਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਹੂਗਾ। ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਨਾ ਸੰਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਬੇਲਰ ਦੇਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ 433 ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 401 ਦਾ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ 38 ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੈਕਸ 1000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 1175 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 637 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 400 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਸੀਏ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਠਭੇੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਧਰਮਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਧਰਮਾ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਰਹੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਰਮਾ ਖੁਦ 2012 ਦੇ ASI ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ NDPS ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦੇ 4 ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਰਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਏ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ 3 ਜਣੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੈਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗੇ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਇੱਕ GRP ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਦਮਾ 109 BNS ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ 103 BNS ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਲੀਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ 2 ਕੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 193 to 2025 ਦੀ ਆਪਣੀ FIR ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਂਟਡ। ਉਧਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ही आ जाएगी। ये जो इल्जाम लगाए हैं कुछ छिछोरे लोगों ने, गंदी सोच रखने वाले लोगों ने, मैं उनका मुकाबला करूंगा, मैं झूठ का मुकाबला करूंगा। जब कोई एक दरखास्त लेके पेश होता है पुलिस के सामने गंभीर इल्जाम लगाकर, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी बनती है कि उसकी FIR दर्ज करे। पुलिस ने अपनी ड्यूटी का पालन किया है, FIR दर्ज की है, मैं इसका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अब असली काम शुरू होगा, इन्वेस्टिगेशन। उसमें चंद रोज में सच और झूठ का लोगों को पता लग जाएगा और साथ में जो लोग ये जिन्होंने करवाया है उनको भी ये सोचना होगा कि ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। जो एक मरहूम आत्मा को, जो हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है, उनके हवाले से जो एलिगेशन लगाए हैं, ये भी एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो पुलिस देखेगी कि कानून का सिकंजा किस तरफ जाता है। तो तुम बता सकते हैं क्या कुछ हुआ था? मेरा बेटा देखिए एक पेशेंट था,
18 साल की उसकी हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, नॉन हिस्ट्री है, पूरी पंजाब पुलिस को पता है। वो इतना, जो पंजाब में एक बहुत बड़ी बीमारी है ड्रग एडिक्शन की, मेरा बेटा भी उसका शिकार था। उसी में चलते उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो रिकॉर्डेड है, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें वो लेता था बच्चा, कभी सेंटर के बाहर होता था, कभी अंदर होता था। अब ये ओवरडोज का केस मुझे लगता है, क्योंकि जिस दिन ये 14 को हम लोग दिल्ली से आए हैं, 16 को उसका ये इंतकाल हुआ है। उसका आम तौर पे पिछले 18 साल में यही रहता था, रात भर जागता था, खाता पीता रहता था, हम सोते थे किचन में, सुबह को अपना 7-8 बजे सो जाता था शक्ल दिखा के। उस दिन सुबह को हमें दिखाई नहीं दी उसकी शक्ल। बाद में मेरे स्टाफ ने बताया कि सुबह 8 बजे उठा था, सिगरेट लेने गया था, जो आमतौर पर उसका काम था। मेरे किचन वाले ने भी बताया कि किचन में आया था सुबह, नमस्ते नमस्ते हुई, कुछ खाना है नहीं खाना है। उसके बाद वो कमरे में चला गया। तो शाम को हम लोगों ने बैठ के खाना खाया 8:30 बजे, मैं और मेरी वाइफ, मेरी बेटी मेरी डॉटर लॉ के पास थी, बच्चों के पास। तो उसके बाद कहते अखिल को देखे आज उठा नहीं है, 8:30 बज गए। अब तो इन्होंने जाके दरवाजे खटखटाए, मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने। उसके कमरे में दरवाजे से कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। आमतौर पे वो ऐसा करता था, नहीं बोलता था, जानबूझ के भी नहीं बोलता था। फिर ये बाहर से धमकाते थे कि अगर आप नहीं बोलोगे पुलिस को बुलाएंगे, डी एडिक्शन भेजेंगे। उस दिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आई। फिर पीछे के रास्ते से लॉबी से गए, पीछे का दरवाजा था, वो दरवाजे की चटकनी नहीं लगी थी। तो मेरी बेटी ने देखा जाके, वो तो ही वॉज नो मोर। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बेटा जिसका चला जाए घर में, जो मातम होता है, मुझे पता था इज नो मोर। को इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल लेके गए, मलेरकोट सेक्टर 6 पंचकुला हॉस्पिटल। वहां पर उन्होंने चेक किया, ईसीजी वगैरह, कोई इसकी वो ही वॉज नो मोर। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਦ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੇਗੀ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਾਈਜ਼ੋਫਰੀਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਦ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਨਵੀਂ $1 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਅਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਬਿਨੇਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਫਰੈਂਡ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ।
ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। Please, thank you. We stand great, and the people of India, I love the people of India, and we're working on some great deals between our countries. I spoke to Prime Minister Modi today, as I mentioned before, and we just have a very good relationship. And he's not going to buy much oil from Russia. He wants to see that war end as much as I do. He wants to see the war end with Russia, Ukraine. And as you know, they're not going to be buying too much oil. So they've cut it way back, and they're continuing to cut it way back. ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।